वाचला? हो. ओके, इथपर्यंत या पॅसेज मध्ये काय दिलं असावं असं वाटतं तुम्हाला? द पॅसेज इट इज ओरिजिनल. What about this passage? Try to understand and try to tell me. Influence of Islam. Yes, influence of Islam. Islam. जो इस्लामिक रिलीजन आहे, मुसलमानांचा धर्म जो आहे, त्या संदर्भामधला हा एक शॉर्ट पॅरा. त्याच्या ओळी मोजा, साधारण हा पॅसेज किती ओळीचा दिलेला आहे आणि त्याची समरी किती शब्दात पुढे येईल आपली. ओळी मोजा त्याच्या. काउंट 11 लाईन्स. 11 to 12 लाईन्स किंवा जास्तीत जास्त इथे 11 to 12 लाईन आहे. त्यांनी व्हिडिओ बनवताना कदाचित 11 ओळीचा पॅसेज घेतलाय. इन ऍक्च्युअल इट कॅन बी मोर, पण यू हॅव टू ट्राय टू अंडरस्टँड की विथ द हेल्प ऑफ दॅट टाइप ऑफ पॅसेजेस यू हॅव टू समराइज द पॅसेज. ओके, आता त्याचं उत्तर बघू आपण. पॅसेज ऐका. A unifying faith for peoples stretching from the Atlantic to the Indian Ocean and beyond. Starting in the 1500s, Western ascendancy, which culminated in colonization, eroded once glorious Muslim empires and reduced the influence of Islam. After the breakup of the Ottoman Empire following World War I and the decline of the European colonial empires following World War II, Muslim nations adopted Western ideologies: communism, socialism, secular nationalism, and capitalism. Yet most Muslims remain poor and powerless. Their governments, secular regimes often backed by the West, were corrupt and repressive. Poorly written summary. Despite Western-style governments, Muslim countries are mired in deep poverty and radical governments. Read the summary. किती ओळीत आली समरी? मी जे बोललो होतो ते 5 to 6 लाईन. 5 to 6 लाईन्स. पॅरेग्राफ किती मध्ये होता? पॅसेज किती ओळीतला होता? It was given in 11 lines, and only the summarize, when you summarize it, then short summary 5 to 6 lines. Read the passage, read the summary, and then I start the audio. आधीचा पॅसेज तुम्ही वाचलाय, त्याच्यातले कोणते पॉइंट्स उचलून समरी कशी बनवली हे तुमच्या पटकन लक्षात येईल. यू कॅन अंडरस्टँड व्हेरी वेल हाऊ टू मेक समरी, सिंपल समरी. महत्वाचे काही शब्द त्यातले आलेत बघा. एम आय राईट? म्हणजे बिफोर स्टार्टिंग द एक्झाम्पल वी स्टडीड द structure of summary, rules of summary, keywords of summary, how to write summary. So in how to write summary, 4 to 5 points were there. So use phrases, keywords in summary writing. काही keywords तिथे आलेले आहेत बघा. पहिल्या ओळीमध्ये कुठला कीवर्ड आहे सांगा पॅसेज मधला? पहिल्या ओळीमध्ये समरीच्या पॅसेज मधला कीवर्ड महत्वाचा एक शब्द आलेला आहे. कुठला आहे सांगता येईल कोणाला? हो. सांगा बरं. गव्हर्नमेंट. नुसतं गव्हर्नमेंट? वेस्टर्न स्टाईल गव्हर्नमेंट. Yes, Western style government. In second line, Tanaya. I come to Tanaya. Radical government. Yes, you are right. Poverty and radical government. I come to Sakshi. Read the third line, Sakshi. Tell me please. Which important keyword is given? Several countries. नाही. त्याच्या पुढे आलाय तो शब्द. Yes. European colonization. Yes, European colonization. आणि fourth line, Abhay, you have to tell me, please. Islamic religion. Yes, that's right. लास्ट लाईन मध्ये नाहीये. म्हणजे हे महत्वाचे जे शब्द आहेत याचा वापर करून समरी तयार केली आहे.
आता आपण ऐकू. This despite the fact that the religion has existed for several centuries. European colonization ruined the Islamic religion for a long time. You would find it hard to imagine how many Muslims there really are out there. Explanation. The poorly written summary does not follow the order of the information found in the original. The phrase several centuries. You have not to write the explanation in the examination paper, but still we have to understand the simple explanation in English. What is the simple meaning of this passage? Okay, explanation. तुम्हाला explanation लिहायचं नाहीये, पण आपल्या for our brief information, for our consideration, explanation is given in this video. Listen it very carefully. Minimizes the historic significance of the religion, and sentence level problems like mired, you would, and out there change the formal tone of the original to a biased, informal representation. It is also approximately half the length of the original, which is too long. Also, no credit is given to the original source. Well-written summary. For nearly 1400 years, Islam has united people globally. Western interference through colonization and political ideologies has not improved Muslims' lives. Explanation. This summary follows the order of the original, maintains the original tone, is approximately 20% of the original's length, and is properly documented and punctuated. Okay. इथपर्यंत आलं लक्षात सगळ्यांना? Any doubt regarding summary writing? No, sir. So here the one No. first writing skill, unit 3.1 writing skill topic, summary writing is over. You can understand, and then you have to do work. Now again your remaining your new homework. आता बराच होमवर्क तुम्हाला येतोय. 1.1 is over. त्याच्यानंतर 1.2 संपलेला आहे. 1.2 चं आपण थोडंसं बाकी आहे आपलं, ते पूर्ण होऊन जाऊ द्या. मग 1.2 लिहायला सुरुवात करा वर्ड फाईल मध्ये. 6 मे पर्यंत मला पाठवा. 1.1 पाठवा. तसं तुमचा ड्रामाचा 4.1 संपलेला आहे. रायटिंग स्किलचा पण आता 3.1 आपण संपवलेला आहे. पण तत्पूर्वी आपण थोडंसं तुमचा जो पॅटर्न आहे, पेपर पॅटर्न, त्या संदर्भातला एक व्हिडिओ आपल्याला मिळालेला आहे 12वीचा. पेपर पॅटर्न मागच्या प्रमाणेच 11वी प्रमाणे आहे. फार काही त्याच्यात चेंजेस नाहीये, पण तरी पण आपण त्याच्यावर पुन्हा एक झलक टाकूया आणि यू कॅन अंडरस्टँड 80 मार्क्स रिटर्न पेपर फॉर्मॅट कसा आहे. ऐकायचा? हो. नाव आहे नेल्सन एज्युकेअर. आज आपण चर्चा करणार आहोत 12वीच्या 2021 मध्ये येणाऱ्या पेपरचा पॅटर्न कसा असेल. कारण तुम्हाला जर चांगले मार्क्स स्कोअर करायचे असतील तर तुम्हाला 12वीचा पेपरचा पॅटर्न माहिती असणं आवश्यक आहे. जेव्हा आपण अभ्यास करतो तेव्हा अभ्यास करताना जे प्लॅनिंग लागतं ते प्लॅनिंग करताना तुम्हाला कधीही इव्हॅल्युएशनचा फॉर्मॅट कसा असणार आहे, पेपर कसा येणार आहे याची माहिती असणं अत्यंत गरजेचं आहे. सुरू करूया. सो सगळ्यात पहिला जो आपला सेक्शन असणार आहे, जो प्रोज सेक्शन असतो, जो आपल्याला 8 लेसन्स आहेत, जे आपल्याला असणार आहेत 12 मार्कांसाठी. या 8 लेसनपैकी कुठला तरी एक लेसन, त्यापैकी कुठला तरी एक पॅसेज, जो अंदाजे 275 ते 300 शब्दांच्या मध्ये तुम्हाला एक पॅसेज दिले. Read the first question. Question 1A. Read the extract and complete the activities given below. Scene extract from section number 1 consisting of 275 to 300 words. 12 marks. बघा, म्हणजे 11वी प्रमाणेच 12वीचं पॅटर्न आहे. फार काही चेंजेस नाहीये 80 मार्काचं. पण तरी आपण 1 by 1 एक गोष्टीकडे आपण वळणार आहोत. एक गोष्ट आपण स्टेप बाय स्टेप समजून घेणार आहोत. याची पीपीटी मी 11वीची केलेली होती. हेच प्रश्न आहेत, फक्त फार काही बदल नाहीये. मागचा जो पेपर फॉर्मॅट आहे 80 मार्क्सचा, तोच फक्त यावेळेस रिपीट झालेला आहे.
आणि फक्त शेवटचा जो सेक्शन आहे ड्रामा सेक्शन, त्या ड्रामा सेक्शनच्या ऐवजी कुठला सेक्शन राहील आता? नॉवेल. अंडरस्टूड फ्रेंड्स? समजतंय सगळ्यांना? हा बघा, पेपर फॉर्मॅट तुमच्याकडे आहे, तुम्ही लकी आहे. आपण मागचाच पेपर फॉर्मॅट जो आहे तोच 12वीचा 2020-21 चा पेपर फॉर्मॅट असेल. फक्त प्रत्येक प्रश्नाला कसे मार्क असतात, कसं वेटेज ऑफ मार्क्स असतं, मार्क स्कीमिंग कसं आहे, मार्किंग स्कीम ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. ट्राय टू अंडरस्टँड. बघा, read the extract and complete the activities given below. 6 activities are given and how many marks are given them? Each question carries 2 marks. Total calculation is 12 marks. Read the format. If you are having doubt, you can ask me. It is question 1A and त्याच्या खाली दिलेला आहे question 1B. Language study. In language study, which question comes? B1, do as directed and transformation of sentence for 3 marks and spot the error for 1 mark. ते आहे 4 मार्काला. म्हणजे टोटल क्वेश्चन 1 कॅरीज 12 + 14 टोटल 16 मार्क्स. समजतंय सगळ्यांना? येस ऑर नो? यस सर. व्यवस्थित रीड करा, मी पुढे गेलो नाही अजून. चला जाऊ पुढे. केला असेल आणि त्या पॅसेजवर जवळपास तुम्हाला 6 क्वेश्चन्स त्यावर डिपेंड 6 क्वेश्चन्स विचारले जातील. हे 6 क्वेश्चन्स जे आहेत ते 6 क्वेश्चन्स पैकी जे 5 क्वेश्चन्स आहेत ते 5ही क्वेश्चन तुमच्या ओळखीचे आहे. फक्त नवीन जो आहे तो तुमच्यासाठी नवीन आहे. एक A3 नंबरचा जो क्वेश्चन आहे तो तुमच्यासाठी नवीन असणार आहे, कारण या A3 क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला क्रिटिकल ॲनालिसिस करायचं आहे. म्हणजेच काय, तुम्हाला कुठलं तरी एक वाक्य दिलेलं असेल आणि या वाक्याचं तुम्हाला क्रिटिकल ॲनालिसिस करायचं आहे. या वाक्याचं तुम्हाला अकॉर्डिंग टू दॅट टेक्स्ट किंवा अकॉर्डिंग टू दॅट लेसन तुम्हाला त्याचं इंटरप्रिटेशन करायचं आहे की या वाक्याला कॉन्टेक्स्च्युअली, या वाक्याला त्या लेसनच्या संदर्भानं नेमकं काय म्हणायचं आहे, म्हणजे त्या लेखकाला काय म्हणायचं आहे हे तुम्हाला त्या एका सेंटेन्सवरून इलॅबोरेट किंवा एक्सप्लेन करायचं असतं. म्हणून हा क्वेश्चन तुमच्यासाठी नवीन असतो. त्यानंतर आहे आपला दुसरा म्हणजे क्वेश्चन नंबर ए मधला बी जो असेल लँग्वेज स्टडीचा, म्हणजे नॉन टेक्स्च्युअल ग्रामरचा. ग्रामरमध्ये तुम्हाला 11वी पर्यंत तुम्ही जे काही ग्रामर शिकले त्याच्या पुढचं म्हणजे 12वी पर्यंतचं तुम्हाला कुठलंही ग्रामर विचारल्या जाऊ शकतं. डू ॲज डायरेक्टेड आणि ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्सेस. आता ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्सेसमध्ये ॲक्टिव्ह व्हॉइस, पॅसिव्ह व्हॉइस, चेंज द नॅरेशन किंवा चेंज द डिग्री, त्याच्यानंतर तुम्हाला असे अनेक क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारू शकतात. आणि टेन्शन घेण्याचं कारण नाही, आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचे सर्व ग्रामरचे डाऊट्स क्लिअर करणार आहोत. तुमचे सर्व ग्रामरचे लेसन्स, तुमचे सर्व ग्रामरचे पिरियड्स या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर होणार आहेत. फक्त तुम्हाला करायचं काय आहे, तुम्हाला फक्त आमच्या या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायचं आहे, ज्यामुळं तुम्हाला सर्व ग्रामरचे लेक्चर्स याच्यावर ऑनलाईन अवेलेबल होतील. त्यानंतर आहे स्पॉट द एररचा क्वेश्चन जो 1 मार्काचा असेल. हा स्पॉट द एररचा क्वेश्चन तुम्ही 10वीमध्ये अटेम्प्ट केलेला आहे, पण फक्त फरक एवढा असेल 10वीमध्ये या क्वेश्चन ची काठिण्य पातळी थोडी कमी होती, आता तो अपग्रेडेड झालेला असेल. त्यानंतर येतो क्वेश्चन नंबर. लक्षात आलं सगळ्यांना? यस सर. आणि अशा पद्धतीने आपण क्वेश्चन 1 हा डिटेल डिस्कस केला. इन क्वेश्चन 1 6 activities are given. Each activity carries 2 marks, total 12 marks, and for 3 marks in language study, B1 transformation sentences and do as directed, and B2 for spot the error. These activities you have solved in 10th standard, in 11th standard last year. आता last year government cancelled your written exam. Otherwise you could know that
how was the 80 marks written paper of 11th standard, new activity sheet. We call it activity sheet, not text activity sheet. क्वेश्चन पेपर आपण म्हणत नाही इंग्लिशच्या पेपरला, ऍक्टिव्हिटी शीट या नावाने संबोधतो. इट इज ऍक्टिव्हिटी शीट आणि मराठीमध्ये आपण त्याला कृतीपत्रिका असं म्हणतो. 10वीला कृतीपत्रिका होती ना तुम्हाला, होती की नाही? सर 9वीला होती की नाही? होती सर. हा, कृतीपत्रिका काय असते? कृतीपत्रिका काय असते? आता होती ना, तुला नव्हती का सीबीएसई ला स्टेट बोर्डला? होती सर. कृती काय असते? कृती म्हणजे ऑलमोस्ट मुलांना होती. ऍक्टिव्हिटी, मराठी मिनिंग ऑफ ऍक्टिव्हिटी शीट. सिद्धी, अच्छा. हा. activities are given last since 10 to 15 years there was question paper. एक पॅसेज हे, मग पॅसेज खालचे प्रश्न उत्तर, एक जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पेपर फॉर्मॅट होता सरकारचा तो होता. आता तसं राहिलेलं नाही. since 2 or 3 years in 9th standard, in 8th standard, in 10th standard, last year 11th standard, paper formation is changed by government. Activity sheet, we call it activity sheet. मराठीच्या पेपर मध्ये कृतीपत्रिका येते, फिगर येतात, तुम्हाला डायग्राम काढायचा असतो, तुम्हाला वेब डायग्राम येतो, तुम्हाला वेब डायग्राम काढायचा असतो. म्हणजे उलट सोपं झालंय मुलांना इंग्लिशचा पेपर. उलट इंग्लिशच्या पेपर मध्ये 12वीला मुलं खूप चांगले मार्क्स पाडू शकतात. एम आय राईट ऑर रॉंग? Yes sir. All of you. कारण yes, activity sheet, in activity sheet, many opportunities are given to you by government. Students can get more marks in English language. Web chart is given, web diagram is given, flow chart is given, many activities. So we call it activity because activity should be done by the students. Activity मुलांनी करायची. शिक्षक फक्त ऍज अ गाईड आहे, नॉट नवनीत गाईड, टार्गेट गाईड. ऍज अ गाईड म्हणजे मार्गदर्शक. मी तुम्हाला एखादी गोष्ट सांगितली की तुम्हाला त्या किनाऱ्यापर्यंत जायचं आणि पाणी प्यायचंय, तर तेवढंच तुम्ही करायचं आहे.